Good afternoon, friends. Today we'll discuss about Xanthophyta member called as Vaucaria. Vaucaria, not Vaucheria. Keep in mind. So it is included in division Xanthophyta because it is yellow green algae. It looks yellow green in appearance. The pigments they are Xanthophyta pigments. Then there is a single class under Xanthophyta division called as Xanthophyceae. Order Siphonales and family Vaucariaceae, genus Vaucaria. Siphonales, it means the plant filaments or plant thallus is a siphonous, a pipe like, a tube like. So in Vaucaria, the filaments or thallus, they are tube like. Vaucaria mostly it is a freshwater alga. It occurs in muddy condition also. So there are few species which are terrestrial. They grow in mud or damp soil. Very few or rare species of Vaucaria, they are marine in their habitat. These are examples of Vaucaria species from India. There are 8 species in India. Vaucaria 8 species are there in India. Few of them are like Vaucaria myandensis is endemic species of Kerala. Rest of the species they occur everywhere, and in Maharashtra Vaucaria polymorpha and Vaucaria sessilis, these are most common species. We'll see vegetative structure of Vaucaria. Vaucaria is mostly freshwater alga. It grows on muddy soil also, damp soil also. It looks like yellowish green in color. Dominant phase of life cycle is gametophytic phase. Thallus form tangled mass of cells, green mass of cells called as green felt. Vaucaria thallus is filamentous structure. It is branched. Branching may be of monopodial type, म्हणजे एकाच स्टेमवरती एकाच ह्याच्यावरती लांबचे लांब ब्रांचेस तयार होणं, त्याला दुसरे पाय तयार न होणं म्हणजे मोनोपोडियल ब्रांचेस. और लॅटरल ब्रांचेस म्हणजेच 90 डिग्रीज अँगलनं ब्रांच तयार होणं, याला म्हणायचं लॅटरल ब्रांच. और डायकॉटमस ब्रांचेस म्हणजे सगळ्यात राईटला बॉटममध्ये राईटला जे आहे ना त्याला म्हणायचं लॅटरल ब्रँच, आणि सगळ्यात बॉटमला लेफ्ट साईडला जे आहे ना त्याला म्हणायचं मोनोपोडियल ब्रँच. आणि काही काही ठिकाणी डायकॉटमस ब्रँचिंग तुम्हाला माहिती आहे, फोर्कसारखे ब्रँच म्हणजे डायकॉटमस ब्रँच. फिलामेंट्स दे आर सायफोनोशियस, they are like tube, they are like pipe, they are aseptate. There are no septa in the filaments. There are no discontinuity in cells. Got it? Septa or cross wall are not present, because of which the cells are not separated in the filaments. So cells they are free in the filament. This condition is also called as cynocytic filament. Cynocytic filament. We have discussed the cyanotypic filaments or cyanotypic hypha in FYBSc fungi study. Am I right? Rhizopus मध्ये cynocytic hypha असतो, बरोबर. So cynocytic hypha is there, where protoplasm it contains many nuclei and it is elongated throughout the length of filament. फिलामेंटच्या पूर्ण लेंथमध्ये ते प्रोटोप्लाझम डिस्ट्रीब्यूट झालेलं असते आणि त्याच्यात खूप सारे फ्री न्यूक्लियाय असे इन्क्लूड केलेले असतात, सस्पेंड केलेले असतात. इन टेरेस्ट्रियल स्पेसीज they show a specialized structure called as hold fast, or it is also called as haptera
or hapteron, which is a rhizoid-like structure which helps thallus to hold the substratum. सबस्ट्रॅटमला अटॅच करून घेण्यासाठी हे होल्ड फास्ट नावाचे एक स्ट्रक्चर टेरेस्ट्रियल किंवा मडमध्ये किंवा डॅम सॉईलमध्ये येणाऱ्या वावकेरियामध्ये दिसतं. दिस इज हाऊ वावकेरिया थॅलस इज. म्हणजे खूप सारे न्यूक्लियाय क्रोमॅटोफोर्स हे फ्रीली सस्पेंड झालेले असतात त्या फिलामेंटमध्ये, आणि मधनं एक सेंट्रल व्हॅक्यूल वगैरे तयार झालेला असतो. आलं लक्षात हे वावकेरियाचं स्ट्रक्चर? ठीक आहे. इन वावकेरिया, some species of Vauqueria, the surface of filament maybe it contains calcium carbonate. कॅल्शियम कार्बोनेटचं डिपॉझिशन त्याच्या सेल वॉलवरती किंवा सरफेस ऑफ फिलामेंटवरती तयार झालेलं असतं. सेल वॉल ऑफ फिलामेंट इज थिन, मेड अप ऑफ 2 layers. Inner layer is called as cellulose layer and outer layer is called as pectic layer. Pectic layer, it get dissolved with water and it form mucilage like structure. झॅन्थोफायटामध्ये सेल्युलोजचा कंटेंट खूप कमी असतो. एंटायर झॅन्थोफायटामध्ये सेल्युलोज कंटेंट खूप कमी असतो. बरेच वेळेस सेल वॉल ॲब्सेंटच असते, म्हणजे सेल वॉल असली तरी पेक्टिनचे बनलेले असते. पण याच्यामध्ये देर आर 2 distinct layers of cell wall. Outer one is pectic layer and inner one is cellulosic layer. Inner to the cell wall cytoplasm, it includes or it encloses many nuclei, free eukaryotic many nuclei. Cell organelles are also many. There are many oval or circular or elliptic chromatophores. क्रोमॅटोफोर्स म्हणजे काय? क्रोमॅटोफोर म्हणजे काय? क्लोरोप्लास्ट. आपण इकडे आल्गीमध्ये त्यांना क्रोमॅटोफोर म्हणतो, कारण ते वेगवेगळ्या शेपचे वगैरे असतात. तर हे ओव्हल, सर्क्युलर किंवा इलिप्टिक टाईपचे असे खूप सारे क्रोमॅटोफोर त्या सेलमध्ये असतात. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, कॅरोटिनॉइड्स, झॅन्थोफिल्स असे पिगमेंट्स ह्या झॅन्थोफायटामध्ये असतात. रिझर्व फूड या वावकेरियामध्ये असतात. रिझर्व फूड इज ऑइल ड्रॉप्स. पायरनॉइड्स आर ॲब्सेंट. ॲज आय टोल्ड यू अर्लियर, इन झॅन्थोफायटा देर आर नो पायरनॉइड्स. पायरनॉइड्स आता तुम्हाला सगळ्यांना पाठ झाले असतीलच. पोरचं सेंट्रल कोर असतो प्रोटीनचा आणि त्याच्याभोवती स्टार्च असं स्टोअर केलेलं असतं, आणि हे क्रोमॅटोफोरवरती कुठेतरी अरेंज झालेली बॉडी असते, तिला पायरनॉइड्स म्हणतात. स्टोअर हाऊस ऑफ सेल असं म्हटलं जातं. मग याच्यात पायरनॉइड्स नसतात. याच्यात जे आहे रिझर्व फूड इज इन द फॉर्म ऑफ ऑइल ड्रॉप. बरोबर. सायटोप्लाझ्मिक स्ट्रीमिंग म्हणजेच सायक्लोसिस इज ऑल्सो ऑब्झर्वड इन वावकेरिया. म्हणजे काय, सगळं सिनोसायटिक आहे, न्यूक्लियाय फ्री आहेत, सगळे क्रोमॅटोफोर फ्री आहेत, सगळे सेल ऑर्गॅनेल्स फ्री आहेत, आणि ते एकमेकाच्या म्हणजे ते कंटिन्यू फिरत राहतात त्या फिलामेंटमध्ये. त्यानं काय होतं, ज्या काही मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज असतील, न्यूट्रियंट्स असतील, एन्झाईम्स असतील आणि बाकीचे काही मेटाबॉलाइट्स असतील, ते सगळे मेटाबॉलाइट्स आहेत ना, ते सर्क्युलेट होतात त्या फिलामेंटमध्ये, सिनोसायटिक फिलामेंटमध्ये. अँड इन एव्हरी filament a large central vacuole is there which is partially filled by cell sap. सेल सॅपनं भरलेलं एक सेंटरमध्ये लार्ज व्हॅक्यूल असते. Now we'll discuss reproduction in Vauqueria. How Vauqueria reproduces? It reproduces by vegetative mean. It reproduces by asexual and sexual. There are 3 methods of reproduction, among which Vauqueria is the only Xanthophyta member which shows sexual reproduction. म्हणजे खूप कमी Xanthophyta मेंबरमध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दिसतं. Xanthophyta हे जास्तीत जास्त व्हेजिटेटिव्ह किंवा असेक्शुअल मेथडनंच रिप्रोड्यूस होतात, आणि खूप कमी आहेत ते सेक्शुअल वेनं रिप्रोड्यूस होतात. त्यातलं हे Vauqueria आहे, जे ऊगॅमी टाईप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शननं रिप्रोड्यूस होतं.
आता व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन कसं होतं, फ्रॅगमेंटेशनने होतं. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कसं होतं, झूस्पोर्स, अप्लॅनोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, अकायनाइड्स अँड सिस्ट. These are several various forms of asexual reproduction in Vaucaria. So we will discuss about them in detail. And sexual reproduction takes place by method of oogamy. आयसोगॅमी, अनआयसोगॅमी आणि ओगॅमी. त्यातली ही ओगॅमी मी तुम्हाला हे 3-4 वेळेस सांगितलेलं आहे. आयसोगॅमी म्हणजे फिलामेंट्स, जे गॅमेट्स आहेत ते गॅमेट्स आहेत ते एक्झॅक्ट सिमिलर असतात साईज, शेप, स्ट्रक्चरनं. अनआयसोगॅमसमध्ये ते थोडेसे डिसिमिलर असतात आणि ओगॅमसमध्ये ते एकदमच डिसिमिलर असतात, कारण एग जो आहे तो मोठा असतो खूप आणि स्पर्म आहे किंवा स्पर्मॅटोझोइड जो आहे तो लहान असतो एकदम. त्याला म्हणायचं oogamous type of sexual reproduction. I will discuss vegetative or fragmentation. So thallus or filament, they break into small fragments by external forces or by environmental forces, and each fragment it develops into a new thallus. बरोबर, याला म्हणायचं फ्रॅगमेंटेशन. asexual reproduction मध्ये most common method of asexual reproduction is formation of zoospores. हे aquatic as well as terrestrial species दोन्हीकडेही हे झूस्पोर्स तयार होतं. झूस्पोर तयार होण्यासाठी there are certain environmental conditions are required for formation of zoospores. For example, it needs low light intensity, it needs low nutrition level, it needs complete darkness and still stagnant water. म्हणजे water, stagnant water is required, म्हणजे पाणी तिथं हलणार नाही, फिरणार नाही, अशा कंडिशनमध्ये हे झूस्पोर्स तयार होतात. ड्युरिंग asexual reproduction, Vaucaria it produces motile multiflagellated compound zoospore known as synzoospore or cynozoosperms inside the zoosporangium. तुम्हाला आता एक फिगर बघितल्यावर लक्षात येईल ते सगळं. A single compound zoospore develop inside the zoosporangium. वाक्य फक्त लक्षात ठेवा. Single compound zoospore it develops inside the zoosporangium. आता बघा, the tip of lateral branch it elongates and swell up and forms a long club shaped zoosporangium. एका लॅटरल ब्रँचची टिप जो आहे तो असा इलॉंगेट होतो, लेफ्ट साईडला बघा इलॉंगेट होतो, आणि इलॉंगेट झाल्यावरती तो एक क्लब शेप, क्लब म्हणजे गॉल्फची जी गॉल्फ मारायची जी स्टिक असते ना गॉल्फ गेममध्ये, त्याला म्हणायचं क्लब. तर हे क्लब शेप स्ट्रक्चर तयार होतं जे स्वेल होतं टिपला, आणि स्वेल होऊन त्याच्यात झूस्पोरॅन्जियम नावाचं स्ट्रक्चर तयार होतं. म्हणजे ते स्वेल झालेलं जे टिप आहे त्यालाच म्हणायचं झूस्पोरॅन्जियम. The cytoplasm of zoosporangium it contains many nuclei, many chromatophores and other cell organelles as well as reserve food also. हे सगळं रिझर्व फूड वगैरे सगळं हे फ्लो होतं आणि त्या टिपमध्ये, ज्याला आपण झूस्पोरॅन्जियम म्हणतोय, त्या टिपमध्ये सगळं हे कॉन्सन्ट्रेट होतं. व्हेरी सून अ सेप्टम इज डेव्हलप्ड ॲट द बेस ऑफ झूस्पोरॅन्जियम अँड इट सेपरेट इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द थॅलस. त्या टिपला, झूस्पोरॅन्जियमच्या टिपला एक सेप्टम तयार होतं, आणि सेप्टम तयार होतं आणि ती सेल ही बाकीच्या थॅलसपासून सेपरेट आउट होते. द सेंट्रल वॅक्यूल ऑफ झूस्पोरॅन्जियम बिकम मच नॅरो अँड झूस्पोरॅन्जियम इट अपीयर्स डीप ग्रीन इन कलर. डीप ग्रीन कलरचं ते दिसायला लागतं, आणि सेंट्रल वॅक्यूल जे आहे झूस्पोरॅन्जियममधलं ते एकदम लहान होऊन जातं, नॅरो होऊन जातं, आणि भरपूर सारे थॅलॅकॉइड्स, भरपूर सारे क्रोमॅटोफोर्स, भरपूर सारे न्यूक्लियाई, सेल ऑर्गनेल्स हे तिथं कॉन्सन्ट्रेट होतात. अ प्रोटोप्लास्ट
it contracts to form oval multinucleated young zoospore. एका झूस्पोरेंजियममध्ये फक्त एकच झूस्पोर तयार होतो. ठीक. Within the zoospore, chromatophores and the nuclei reverse their orientation in such a way that the chromatophores they comes to occupy the inner zone and nuclei they comes to occupy the outer zone. A pair of flagella develops opposite to each nucleus, thus the zoosporangium it appears multinucleated and multiflagellated. येते लक्षात. नॉर्मल कंडिशनमध्ये वाउकेरियामध्ये काय असते, जे काही न्यूक्लियस आहेत ते सेंट्रल पार्टमध्ये असतात, सिनोसायटिक न्यूक्लिय असतात, सगळे फ्री न्यूक्लियाय असतात. त्या न्यूक्लियाय सगळ्या सेंट्रल पार्टमध्ये असतात आणि क्रोमॅटोफोर म्हणजे क्लोरोप्लास्ट सारखं जे स्ट्रक्चर आहे पिगमेंट बिअरिंग स्ट्रक्चर ते पेरिफेरीला असते. त्या पाईपच्या किंवा त्या सिनोसायटिक फिलामेंटच्या पेरिफेरीला सगळे क्रोमॅटोफोर्स असतात. इथं काय होतं झूस्पोरेंजियममध्ये, ते क्रोमॅटोफोर आहेत ते सेंटरला येतात आणि न्यूक्लिया आहेत ते पेरिफेरीला जाऊन त्या वॉलला टच होतात, सेल वॉलला टच होतात आणि तिथनं ते दोन दोन फ्लाजेला तयार करतात. त्यामुळे काय दिसतं, ते जे झूस्पोरेंजियम आहे ते मल्टीन्यूक्लिएटेड अँड मल्टीफ्लॅजिलेटेड स्ट्रक्चर तयार होतं. गॉट इट. दिस इज हाऊ इट लुक. ए फिगरमध्ये बघा क्लब लाईक स्ट्रक्चर तयार झाले, त्याच्यात सगळे रिझर्व फूड गेले, सगळे सेल ऑर्गनेल्स वगैरे तयार गेलेत आणि त्यातलं मधलं सेंट्रल व्हॅक्यूल जे आहे ते नॅरो झालं, श्रिंक झालं. त्यानंतर एमध्येच बघा बेसला त्याला एक सेल वॉल तयार झाली किंवा सेप्टम तयार झाले, जे रेस्ट ऑफ द फिलामेंटपासून त्याला सेपरेट आउट करतं. गॉट इट. त्यानंतर ते जे क्लब शेप आहे त्याला ते ब्रेक करून मल्टीफ्लॅजिलेटेड स्ट्रक्चर असं तो झूस्पोरेंजियम एक सेपरेट बाहेर निघतो आणि झूस्पोरेंजियम गेट लिबरेटेड इनटू एन्व्हायरमेंट. मॅच्युअर झूस्पोर इज लार्ज, येलो ग्रीन, oval or pyriform, multinucleated and multiflagellated. Its protoplasm is distributed in periphery because of presence of central vacuole. This compound zoospore or cynozoospore which represents a group of zoospores which failed to separate out from one another. आता हा एकच झूस्पोर आहे असं जनरली मानलं जातं, पण फ्रिच जो सायंटिस्ट होता त्याच्यामध्ये काय आहे की खूप सारे झूस्पोर्स आहेत पण ते स्वतःपासून एकमेकापासून सेपरेट होऊ शकले नाहीत आणि ते असेच युनिफॉर्म एकत्र चिटकून राहिले असं फ्रिच याचं म्हणणं आहे. The apical wall of zoosporangium undergoes gelatinization and it forms a terminal opening pore called as ostiole. Through this opening, the zoospore slowly moves out and escape from zoosporangium. After germination of zoospore, the released zoospore swims slowly about for 15 to 20 minutes. Then it comes to rest, withdraw its flagella and round up and secrete a thin cellulosic wall around it. याच्यात बघा दाखवले तुम्हाला. तर डी मध्ये काय झाले, डी मध्ये तो जो आहे झूस्पोर तो रिलीज झालाय, पाण्यात गेलाय. पाण्यात गेल्यानंतर तो स्विम होतो एक 15-20 मिनटासाठी. स्विम होऊन 15-20 मिनटासाठी पुढे जाऊन तो कुठेतरी सेटल होतो. खालची जी फिगर आहे त्यात बघा बी जे आहे, बी मटेरियल त्याला ते बाहेरनं सगळीकडे 2-2 फ्लाजेला असलेले सगळे स्ट्रक्चर दिसतात, ते सगळे न्यूक्लिया आहेत. ज्यावेळेस ते सेटल होतं त्यावेळेस ते ए सारखं दिसायला लागतं आणि एमधनं त्यानं काय केलं, त्याचे सगळे फ्लाजेला आहेत ना ते विड्रॉ केलेले आहेत किंवा सगळे फ्लाजेला त्यांनी रिलीज करून सोडून दिलेले.
At this stage, the nuclei move inward and chromatophores they move outward. Chromatophores they arrange themselves towards the periphery and nuclei they come towards the center. Then zoospore it gives out two tubular outgrowth. One of these undergoes branching to form a colorless holdfast, while the other continue to grow and form yellowish green tubular filaments, and this is how new individual is formed. बघा याच्यामध्ये हा झूस्पोर आहे ना, ई बघा ई मध्ये त्या झूस्पोरचं जर्मिनेशन झालं आणि त्याच्यातनं येतं 3 फिलामेंट दाखवले. जनरली 2 फिलामेंट बाहेर निघतात. एका फिलामेंटपासून होल्ड फास्ट तयार होतो आणि एका फिलामेंटपासून एंटायर थॅलस तयार व्हायला सुरुवात होते. इथपर्यंत आपण आत्ता बघतोय. पुढच्या लेक्चरला पुढे जाऊया.